Hello friends. In today's video lecture, we are going to discuss the topic from unit number 4. As we know very well that unit number 4 is a communication skill and writing skill. In this unit number 4, we have one topic. The topic is newspaper report. So newspaper report is a topic from report writing. So there are various types of report writing. Among them, newspaper report writing is prescribed for us. This is the slide which shows that there are various sort of newspapers, and we read all those news daily. It should be the practice for every student to go through the news daily, and any sort of news can become newspaper report. Before that, let us discuss about report writing. What is report writing? Report writing is a factual description of events. जी घटना घडलेली असेल त्याच्याबद्दलचं तथ्य जे आहे त्याचं वर्णन करणं म्हणजेच रिपोर्ट रायटिंग किंवा अहवाल लेखन असं त्याला आपण म्हणू शकतो. अँड वन इम्पॉर्टंट पॉईंट इज दॅट रिपोर्ट शुड ऑलवेज बी रिटन इन पास्ट टेन्स, कारण ती घटना घडलेली असते आणि त्यामुळे ती घटना जेव्हा आपण लिहितो तेव्हा ती नेहमी पास्ट टेन्समध्ये लिहिल्या जावी असा एक संकेत आहे. Then the format is very easy about newspaper writing report. That is, the heading is there. Now this is not new for us because we almost read newspaper daily, and we know this format very well. There is a heading. After that, date and place is written. Then the opening paragraph describes the features of what happened into that event. That is the opening paragraph, and accordingly we can increase the paragraphs. So in the rest of the paragraphs, we can write account of the report or say full report, and after that the last paragraph or last 2-3 lines, they are nothing but the conclusion. हा फॉर्मॅट जो आहे जो सर्वांना माहिती आहे, हेडिंग, डेट अँड प्लेस, ओपनिंग पॅरेग्राफ, देन अकाउंट, अँड आफ्टर दॅट द कन्क्लुजन. Moving further, things must be included in report. Which things are to be included into the report? So first thing is that specification of the report in brief. रिपोर्ट हा कधीही लांब लचक नसावा, तो थोडक्यात असावा आणि सगळी वैशिष्ट्ये त्याच्यामध्ये यावीत, जे काय घडलं आहे ते सगळं त्याच्यामध्ये यावं असं अपेक्षित आहे. त्यानंतर स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट शुड बी लॉजिक इन ऑर्डर. समजा एखादा अपघात झाला असेल तर तो अपघात होतो, मग लोकांना माहिती होतं, लोक गोळा होतात, कुणीतरी पोलिसांना कळवतं, पोलीस येतात आणि मग त्याची इन्व्हेस्टिगेशन सुरू होते. हे एक लॉजिकल ऑर्डर किंवा सिक्वेन्सप्रमाणे जो घटनाक्रम घडतो त्या पद्धतीने लिहायला पाहिजे. आपण एकदम पोलीस गेल्यानंतर जर लिहिला रिपोर्ट तर जी लॉजिकल ऑर्डर आहे ते त्याच्यामध्ये येणार नाही. तर हे सगळ्या ज्या घटना आहेत त्या जशा क्रमाने घडतात त्या पद्धतीने त्या सगळ्या रिपोर्टमध्ये सिक्वेन्सप्रमाणे यायला हव्यात. देन द ॲप्रोप्रिएट कन्क्लुजन शुड बी मेड इफ निडेड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट. जर आपल्याला काही निष्कर्षाप्रत राहायचं असेल तर त्या निष्कर्षाप्रत आपल्याला येता येतं, किंवा आपण रिपोर्ट लिहित आहोत त्यावेळेसपर्यंत जे काही घडलेलं असेल ते आपल्याला त्याच्यामध्ये नमूद करता येतं. सो द ॲप्रोप्रिएट कन्क्लुजन शुड बी मेड इफ निडेड according to the report. And word limit, as we know very well that this is a long answer question which carries 10 marks, so you should write report in more than 150 or 200, or if possible then more than 200 words, so that the valuer should read that report and he should give the mark according to the size of the report. तर एक मोठा प्रश्न असल्यामुळे थोडासा त्याची व्याप्ती जाणून आपण तो लिहिण्याचा प्रयत्न करावा. Then after that we find the question into our examination. So question sample is like this. आपण मुद्दामून एक अशा प्रकारचा प्रश्न या ठिकाणी घेतलेला आहे. See, the question is like this. An accident was occurred in Nagpur Gadchiroli highway. The accident was between a bus and a car. And write or prepare a newspaper report. इतका सोपा प्रश्न आहे की एक अपघात ज्या रोजचा वर्तमानपत्रामध्ये आपल्याला अपघाताची एक ना एक बातमी दररोजच आढळते, तर अशा प्रकारचा एक अपघात झालेला आहे. ज्या गोष्टी दिलेल्या आहेत त्या मात्र आपल्या रिपोर्टमध्ये त्याच लिहिणं आवश्यक आहे. फॉर एक्झाम्पल, दिस ॲक्सिडेंट टेक्स प्लेस इन नागपूर गडचिरोली हायवे. सो यू हॅव टू मेन्शन दॅट नागपूर गडचिरोली हायवे इज देअर अँड द ॲक्सिडेंट टूक प्लेस ऑन दॅट हायवे, अँड विच आर द व्हेकल्स दॅट इन्वॉल्व इन टू ॲक्सिडेंट. इट इज सेड दॅट द बस अँड अ कार. सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट पार्ट ऑफ इमॅजिनेशन. तुम्हाला एक काल्पनिक चित्र उभं करायचं आहे की अशा प्रकारचा अपघात या नागपूर गडचिरोली हायवेवर झालेला आहे, ज्याच्यामध्ये एक बस आणि कार यांच्यामध्ये हा झालेला अपघात आहे. असा एक विचार करून आपल्याला अपघात न्यूज रिपोर्टच्या
माध्यमातून लिहायचं आहे त्याचं उत्तर कशा प्रकारे असेल. आता जो फॉर्मॅट आपण डिस्कस केलेला आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला कल्पना आहे. हा जो फॉर्मॅट आहे याच्या पद्धतीने आपल्याला तो रिपोर्ट लिहायचा आहे. पहा तर त्याचं उत्तर अशा प्रकारचं राहील दिस वे. सी फर्स्ट ऑफ ऑल ॲज वी सेड दॅट देर इज अ हेडिंग, देन डेट अँड प्लेस अँड देन ओपनिंग पॅरेग्राफ. तर या पद्धतीने आपण लिहितो आहे. पहा सुरुवातीला आपल्याला दिसत आहे की दिस इज द टायटल. द टायटल शुड बी व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज the people when they read the newspaper they don't go through the news directly, just they find the title and if they find that the title written by you is catchy, then only they show the interest. So this way you have to write and catchy title, and the catchy title is nothing but the most important incident into that entire event, and what is the most important thing that happened into that accident. The most important thing is that 4 people died into that accident. For example, as you have created the picture in front of your eyes, so you can say that head on collision between bus and car, 4 died. So this is the title. Then date and place you have to mention over there. So if this accident takes place at Gadchiroli, then Gadchiroli 26th April, whatever the date you have to mention over there. Then the opening paragraph is there. So this is the opening paragraph. I just read it. A serious accident took place near Brahmapuri on Nagpur-Gadchiroli National Highway early in the morning when a passenger-laden bus hit a Maruti Suzuki Alto coming from the opposite direction. एकाच ओळीमध्ये आपल्याला सगळं दिसतं याच्यात, कुठे झाला, कोणत्या रोडवर झाला आणि कोण कोण त्या ॲक्सिडेंटमध्ये होते, म्हणजे कोणती वाहनं त्या ॲक्सिडेंटमध्ये होती. आपण लिहिलं आहे की एक बस, पॅसेंजर भरपूर प्रमाणामध्ये असलेली एक बस जिने समोरासमोर मारुती सुझुकी आल्टो या गाडीला धडक दिली. तर या सगळ्या महत्त्वाच्या गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व झालेले सगळे फॅक्टर्स या पहिल्या ओळीमध्ये येतात आहे. अँड आफ्टर दॅट वी हॅव रिटन दॅट द ॲक्सिडेंट ऑकर नियर ब्रह्मपुरी वेन अ ड्रायव्हर ऑफ द स्पीडिंग बस लॉस्ट कंट्रोल अँड हिट द कार डिरेक्टली. ॲक्सिडेंट होण्याला कुठलं तरी कारण हवं असतं, तर आपण असं कारण इमॅजिन केलेलं आहे की स्पीडमध्ये बस होती आणि तो जो ड्रायव्हर त्या बसचा आहे तो त्या बस चालवत असताना कंट्रोल करू शकला नाही बसला आणि त्यामुळे त्यांनी समोरासमोर एका कारला धडक दिली आणि त्याचा पर्यवसान म्हणून हा ॲक्सिडेंट झाला. ऑल 4 पॅसेंजर सिटिंग इन द कार डायड ऑन द स्पॉट. जनरली लॉजिकली पाहिलं तर असं घडतं की जर एखाद्या मोठ्या व्हेकलचा आणि छोट्या व्हेकलचा जर ॲक्सिडेंट होत असेल तर छोटं व्हेकल जे आहे त्याला जास्त मार लागतो आणि पुष्कळदा ज्या दुर्घटना घडतात त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतं की छोट्या गाडीमधले जे प्रवासी असतात ते पुष्कळदा मरतात असं आपल्याला दिसतं. तर वी हॅव इमॅजिन दॅट देर वर 4 people who were sitting into the car, and in that head-on collision between that bus and car, all the 4 passengers who were sitting into the car, they died on the spot. So this is the opening paragraph, and which is very important paragraph into this report. After that we can say further what happened. The car was smashed completely. मग ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर कारची स्थिती कशी झाली त्याच्याबद्दल आपण लिहितो. We said further that many passengers in the bus got injured. जरी बसच्या पॅसेंजरमध्ये कोणी मृत्युमुखी पडला नसेल तरी पण तेवढ्या मोठ्या धडकेने नक्कीच त्या बसला पण मार लागला आणि पॅसेंजरला पण मार लागलेला आहे. म्हणून आपण लिहिलं आहे की मेनी पॅसेंजर्स इन द बस दे गॉट इंज्युअर्ड अँड द नियर बाय रेसिडेंट्स असिस्टेड द इंज्युअर्ड टू सेंड टू द नियर बाय हॉस्पिटल. असं होतं की लोक गोळा होतात आणि मग जे जवळ हॉस्पिटल असेल त्या हॉस्पिटलमध्ये त्या जखमी लोकांना पाठवायची व्यवस्था केल्या जाते. तर हे घडलेलं आपण दिसतं. आजकाल 100 फोन नंबरवर जर आपण फोन केला तर आपल्याला 108 या नंबरवर फोन केला तर आपल्याला ॲम्ब्युलन्सची सोय देखील आपल्याला गव्हर्नमेंटतर्फे उपलब्ध होताना दिसते. सो दिस हॅपन देअर अँड द हॉस्पिटल अथॉरिटी डिक्लेअर्ड द कंडिशन ऑफ सम टू बी क्रिटिकल. सो ऑल आउट ऑफ दोज क्रिटिकल पेशंट्स ऑर क्रिटिकल पॅसेंजर्स, some of the passengers were critical. तर असं सुद्धा आपल्याला लिहिता येऊ शकतं. इथे आपण पॅरेग्राफ संपवून पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये लिहिलं आहे की FIR वॉज फाईल्ड इन द लोकल पोलीस स्टेशन. अशा घटनांची नोंद जी आहे ती पोलीस स्टेशनमध्ये घेतल्या जाते पोलिसांद्वारे. तर पोलीस तिथे पोहोचले आणि त्यांनी FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट असं त्याला आपण म्हणतो तो फाईल करण्यात आला. वेन पोलीस अराइव्ड ऑन द स्पॉट द ड्रायव्हर ऑफ द बस वॉज फाउंड ॲब्स्कॉन्डिंग. असं पुष्कळदा होतं की ॲक्सिडेंट झाला की बस ड्रायव्हर पळून जातात. तर असं झाल्याचं दिसतं आपल्याला या ठिकाणी. द क्राऊड गॅदर्ड. तिथे मोठा जमाव तयार झाला होता, जमाव निर्माण झाला होता आणि त्या जमावाने काय केलं आहे ते आपण लिहिता की द क्राऊड गॅदर्ड डिमॅन्डिंग कॉम्पेन्सेशन फॉर द इंज्युअर्ड. जे 4 लोक मृत्युमुखी पडले आहेत आणि बरेचसे लोक त्याच्यामध्ये जखमीसुद्धा आहेत. या सगळ्यांना म्हणजे मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांच्या परिवाराला आणि जे जखमी आहेत
त्यांना काही मदत मिळावी यासाठी लोक डिमांड करतात, असं जनरली सगळीकडे आपल्याला दृश्य आढळतं. ते आपण लिहिलं आहे. द क्राऊड गॅदर्ड डिमांडिंग कॉम्पेन्सेशन फॉर द इंज्युअर्ड. द रोड रिमेन्ड ब्लॉक फॉर द डे अंटील द ॲश्युरन्स वॉज गिवन टू मीट द डिमांड. असं पुष्कळदा होत नाही की अथॉरिटी आली आणि सगळं भराभरा त्यांनी मदत दिली, असं सहसा घडत नाही. नेहमीच घडत नाही असं नाही म्हणता येणार, पण कधी कधीच असं घडतं. या ठिकाणी तसं घडलं नाही, त्यामुळे लोकांना चक्काजाम करावा लागला आणि आपल्याला असं लिहिता येऊ शकतं की द रोड रिमेंड ब्लॉक फॉर द डे अंटील ॲश्युरन्स वॉज गिवन टू मीट द डिमांड. जी काही लोकांची मागणी आहे ती लोकांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी अथॉरिटी आली आणि त्यांनी जेव्हा ॲश्युरन्स म्हणजे आश्वासन दिलं तोपर्यंत मात्र रोड बंद राहिला, त्यामुळे हायवेवरचा ट्रॅफिक हा जाम झाला, असं आपल्याला लिहिता येऊ शकतं. सो दिस इज ऑल अप टू द रिपोर्ट, न्यूजपेपर रिपोर्ट. दिस इज नॉट व्हेरी लॉंग रिपोर्ट. हा एक छोटासा रिपोर्ट आहे, एक मुलांना एक कल्पना यावी या दृष्टीने हा रिपोर्ट या ठिकाणी इथे देण्यात आलेला आहे. सम टिप्स आर देअर विच आर टू बी केप्ट इन माइंड वाईल रायटिंग न्यूजपेपर रिपोर्ट. लँग्वेज शुड बी इझी. आपल्याला खूप जड शब्द वापरायची गरज नाही आहे. जे काय घडलं आहे ते आपल्याला सोप्या शब्दात लिहायचं आहे. देन द राईट इन पॅरेग्राफ्स. वी कॅन ॲड पॅरेग्राफ्स. देर इज नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ पॅरेग्राफ्स. बातमीची व्याप्ती जशी असेल त्या पद्धतीने आपल्याला पॅरेग्राफ्स वाढवता येतात छोट्याशा बातमीचा. कारण आपण कधी कधी पाहतो तर अगदी एका पॅरेग्राफची सुद्धा बातमी होऊ शकते, पण इतकी लहान बातमी आपल्याला 10 मार्कांच्या प्रश्नासाठी लिहू नये असं मला वाटतं. थोडीशी मोठी बातमी लिहावी आणि म्हणून पॅरेग्राफ आपल्याला वाढवता येतात. पण जनरली न्यूजपेपर रिपोर्ट लिहिताना आपण त्या घटनेची व्याप्ती बघून आपण त्याचे पॅरेग्राफ्स वाढवू शकतो. पॅरेग्राफ वाढवत वाढवत आपल्याला तो रिपोर्ट लिहायचा आहे. देन द थर्ड पॉईंट इज मेक रफ ड्राफ्ट ऑफ इम्पॉर्टंट पॉईंट्स यू आर गोइंग टू इन्क्लूड. आपल्याला एक इमॅजिन करायचं आहे. तुम्हाला आधीच सांगितलं बस आणि कार याच्यामध्ये झालेला ॲक्सिडेंट आहे. जस्ट यू कॅन क्रिएट अ पिक्चर in front of your mind that which points are to be noted here, and you just make a note of all those points, make a rough draft, and then write the final draft in the newspaper report. Then make small sentences. Sentences जे आहेत ते छोटे छोटे असावेत, लांब लचक सेंटेन्सेस सहसा टाळले पाहिजेत. आफ्टर दॅट हायलाईट द इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. जे महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्या त्याच्यामध्ये आल्याच पाहिजे. कधी कधी अशा प्रसंगामध्ये एखादी अशी विशेष घटना घडून जाते, तर अशी जर घटना घडली असेल तर तो एक चांगला इम्पॉर्टंट पॉईंट होतो अँड दॅट पॉईंट शुड बी हायलायटेड. तो पॉईंट अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. असे पॉईंट अधोरेखित केल्यामुळे त्या बातमीचं महत्त्व आणखी वाढतं. अँड लास्टली इट शुड इन्क्लूड व्हॉट, व्हेन, व्हेअर. आता हे सगळे WH क्वेश्चन आहे, तर WH क्वेश्चन वर्ड आहेत. तर हे जे वर्ड आहेत हेच वर्ड आपण लक्षात ठेवावेत आणि याचं उत्तर जर आपल्या सगळ्या त्या रिपोर्टमध्ये येत असेल देन इट बिकम्स अन आयडियल रिपोर्ट. काय घडलं, व्हॉट, व्हेन कधी घडलं, व्हेअर कुठे घडलं, हे जे काय असेल याचं सगळ्यांचं उत्तर तिथे आहे की नाही हे आपण नक्कीच पाहण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस विच कॅरीज 10 मार्क्स about report writing, and we have prescribed newspaper report. So I hope friends that you have understood this report. Lastly, I am very thankful to you for watching this video lecture. I hope you have understood this, and if you find it difficult we can discuss some more news based on this report writing. So thank you friends.